إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع خطابت ہے وہ ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح اور ترقی کیسے ہو سکتی. آج ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بے شمار گناہ، اللہ کی نافرمانی، بے شمار رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے پنپ رہے ہیں. اور اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو ترقی کے راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو ایک آیت کریمہ پر اگر ہم عمل کر لے جائیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کے راستے پر چل سکتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اصلاح کے راستے پر چل پڑے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اصلاح کے راستے پر نہیں چل سکتا.
اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے. لہذا اس آیت کریمہ پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جنہیں ہم اپنائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے. اس کو بیان کرنے سے پہلے میں دو باتیں آپ کے سامنے بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے اپنے گھر سے، اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے اصلاح شروع کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر برائی پائی جائے، ہم دنوں رات اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے اور اس کے بعد نکل جائے معاشرے میں اصلاح کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی پڑے گی. اس کے بعد پھر ہم باہر لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلیں گے، تب ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدامنی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو بدحالی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن و رات ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں. اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہم باز نہیں آئیں گے، ہم گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، تو پھر ہمارا معاشرے کے اندر جو یہ بدحالی ہے، مسلمان سماج کے اندر جو یہ بدحالی پائی جاتی ہے، بدحالی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اوپر، سمندر کے اندر جو بھی بگاڑ، جو بھی فساد برپا ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی حالت اتنی بدحال ہو چکی ہے اور مسلمان اتنے پریشان نظر آتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. ہم دنوں رات گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنوں رات اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم دن رات اللہ رب العالمین کی، اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کے اندر سدھار آئے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم دنوں رات اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے، شریعت کے خلاف ہم کام کرتے رہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے اور ہم ترقی کے راستے پر، امن و سکون کے راستے پر چل پڑے، اس کے بغیر ممکن نہیں. تو یہ دو باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو یہ حالت مسلط کی ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے. ہم کسی حکومت کو، ہم کسی سرکار کو، کسی اور شخص کو اگر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، صرف اور صرف مسلمان ہے. تو مسلمان اگر اپنے حالت کے اندر سدھار پیدا کر لے جائے تو پھر جو مسلمانوں کی حالت ایسی، اس کے اندر آٹومیٹک جو ہے سدھار پیدا ہو جائے. تو سب سے پہلے یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد، سب سے پہلا سبب، اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن و سکون والا ہو جائے، چین کی زندگی ہم اپنے معاشرے کے اندر دیے، تو جو سب سے بڑا ناسور معاشرے کا ہے، جو سب سے بڑا گناہ معاشرے کا ہے، اس گناہ کو ہمیں اپنے معاشرے سے نکالنا پڑے گا. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. جب تک ہم شرک کو اپنے معاشرے سے نکالیں گے نہیں، جب تک ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون نہیں آ سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. ایمان ہم لے آئے، ایمان لانے کے بعد ہم نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. مفہوم مخالف کیا نکلا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اگر ہم شرک میں مبتلا ہیں، دنوں رات اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو پھر ہمیں امن اور سکون نہیں مل سکتا ہے، ہمیں امن و چین نہیں مل سکتا ہے، ہمیں جو ہے ہدایت نہیں مل سکتی ہے. تو اگر ہم معاشرے کے اندر امن و سکون چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے معاشرے کے اندر سے شرک کو نکالنا پڑے گا. اور ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس جو ایمان کی امانت ہے، یہ ایسی امانت ہے کہ یہ ایسی دولت ہے جو آج کے بڑے بڑے سیٹوں کے پاس یہ دولت نہیں مل سکتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا. قیامت کا دن ہوگا
یہ کفار، یہ مشرکین جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جائیں گے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ اگر آج زمین بھر کر سونا اگر میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں دے دیتا اور میں جو ہے جہنم سے بچ جاتا، لیکن وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو توحید کی امانت ہے، ایمان کی جو دولت ہے، یہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی امانت ہے کہ زمین بھر کر سونا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، زمین بھر کر سونا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ایمان کی دولت ہمارے پاس آج موجود ہے۔ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے، لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جو قدر ہے، اللہ کی جو منزلت ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، لوگوں نے اس کو بلا دیا، لوگوں نے اس کو نہیں پہچانا۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہمارا رب وہ رب ہے جو دوسرے جعلی خداؤں کی طرح ہمارا رب ہے؟ کیا ہمارا رب اتنا کمزور ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے، اپنے رب سے کچھ مانگنے کے لیے ہم کسی تیسرے کو ذریعہ بنائیں، کسی تیسرے کے ذریعے سے اپنے رب کو پہنچے؟ وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، میرا رب تو وہ ہے جو بہت ہی طاقتور ہے، میرا رب تو وہ ہے جو بہت ہی غالب ہے اور بہت ہی طاقتور ہے۔ اسے کسی تیسرے شخص کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی تیسرے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے، اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ رب العالمین۔ لہذا ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے شرک کو اپنے معاشرے سے نکالنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز، اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمیں یہ نہیں معلوم، ہمارے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم جب دین کی تعلیم نہیں سیکھتے، اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں، تو پھر ہمارا معاشرہ جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے۔ ابھی کرسمس کا وقت گزرا، کرسمس کا دن گزرا، ہمارے کتنے ایسے بھائی یہاں پر موجود ہوں گے جنہوں نے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا ہوگا، ان کو جو مبارکباد پیش کی ہوگی۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اسکول اور کالج میں اپنے بچوں کو بھیجا ہوگا، وہاں پر کرسمس منایا گیا ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا؟ جو لوگ کرسمس مناتے ہیں اس کی وجہ کیا، وہ کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، فرمایا کہ یہ لوگ جو کرسمس مناتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دن بیٹے کو جنم دیا۔ نعوذ باللہ، بیٹے کو اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ زمین آسمان جو ہے یہ پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا، ایک بیٹا بنا لیا، اللہ رب العالمین کے بیٹے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العالمین نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا بہتان ہے رب العالمین کے اوپر کہ ہم جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر لیں، اس کو جا کر لوگوں کو مبارکبادی دے دیں، ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو، ہمیں اس کے بارے میں خبر ہی نہ ہو۔ تو دین کی تعلیم ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی نیو ایئر آنے والا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو نیو ایئر کو بھی سیلیبریٹ کریں گے، اس میں بھی خوشی منائیں گے۔ یہ غیروں کا کلچر جو ہمارے اندر آ چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم ہمارے پاس نہیں۔ یہ بیوقوفانہ اور جاہلانہ رواج جو آج مسلمانوں کے اندر رائج ہو رہے ہیں، ہم خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ ہر سال ہم موت کے قریب آ رہے ہیں، ہر سال ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہر سال ہم اللہ رب العالمین کے یہاں حساب و کتاب دینے کے قریب جا رہے ہیں، اور ہم خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، تو ہم خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دین کے بارے میں ہمیں علم، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔
دین کی واقفیت نہیں ہے, دین کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے آج جو ہے ہم غیروں کے کلچر کو اپنائے ہوئے اور اپنے دین کو, اپنی دین کی تعلیمات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. تو اگر معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی ترقی چاہیے تو ہمیں جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو تیسری چیز جو ہمیں اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. یہ تو ہم سے نہیں ہوگا, نمازوں کی پابندی تو ہم سے نہیں ہوگی, ہے نا. سب کچھ کر لیں گے مسلمان, لیکن نماز مسلمانوں کے اوپر نہیں اترا, مسلمان نہیں پڑھ سکتے نماز. یہ مسلمان, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کے راستے پر جائے تو ہمیں جو ہے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. آج ہمارا حال کیا ہے, ہم کسی کے یہاں 1-2 ٹائم کا کھانا کھا لیں تو ہم اس کی برائی نہیں کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں جاتے ہیں, اس کی برائی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں, اتنے وفادار ہم بن جاتے ہیں. لیکن وہ رب العالمین جو ماں کے پیٹ سے لے کر آخری سانس تک نہ صرف ہمیں کھلاتا ہے, نہ صرف ہمیں پہناتا ہے, ہماری ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ رب العالمین ہے, ہم اس کے غدار کیسے بن جاتے ہیں, ہم اس سے جو ہے بے رخی کیسے اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ رب العالمین جو ایک ایک سانس میں جس کی نعمتیں موجود ہیں, اس رب العالمین کے سامنے ہم سجدہ نہ کریں, اس رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں. یہ مسلمان جو اپنے رب کے وفادار نہیں ہو سکتے وہ دوسروں کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے رب کے وفادار نہ بن سکتے, اپنے رب کا وفادار نہ بن سکے وہ دوسروں کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے. وہ رب العالمین کی اتنی نعمتوں کی وہ ناشکری کرتا ہے تو دوسرے انسان کو ذرا سی کوئی احسان کر دے, یہ مسلمان اس کی وفاداری کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائی, علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ کرنے والا بن جاؤ, ایک رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا بن جاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے کسی اور در کے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مسلمان اگر جس طریقے سے آج مسلمانوں کی تعداد جمعہ کی مسجد میں موجود ہے, فجر کی نماز میں اگر ایسی تعداد موجود ہونے لگی, رب کعبہ کی قسم ہے مسلمانوں کے اوپر کوئی ہاتھ کھانے والا نہیں, مسلمانوں کی طرف کوئی نگاہ اٹھانے والا نہیں ہے. شرط یہ کہ مسلمان جو ہے نمازی بن جائے. ہم نے کبھی اپنی حالت پر غور نہیں کیا میرے بھائی, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ ہماری حالت ایسی کیوں ہوئی ہے. ہم نے تو اپنے رب سے تو منہ موڑ لیا. کتنے نوجوان یہاں پر موجود ہیں, فجر کی نماز کا وقت آئے گا تو دیکھو کتنے نوجوان آئیں گے مسجد میں. کوئی بیچارے بوڑھے جو 70-80 سال کے وہی مسجد میں آ جاتے, نوجوان تو 2-3 بجے رات تک تو موبائل ہی دیکھنے میں بزی رہتے, اور نماز میں کیا آئیں گے. اگر ہم اپنے معاشرے کی ترقی چاہتے ہیں اور اپنی حالت کے اندر سدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے چوتھی چیز, اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. قرآن مجید سے, یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے میرے بھائی, یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ صرف جھاڑ پھونک کے لیے اس کتاب کو استعمال کیا جائے, صرف تلاوت کے لیے اس کتاب کو استعمال کیا جائے. یہ وہ کتاب ہے جو پورا دستور حیات ہے, پوری زندگی اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر بیان کر دی. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے قوموں کو سربلندی عطا کی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. دوسرے قوموں کو اللہ رب العالمین نے جو ہے ذلیل و خوار کیا ہے. ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں, اپنی زندگی دیکھیں, صحابہ کے پاس کیا تھا, صحابہ کے پاس کیا چیز موجود تھا, کیا چیز موجود تھی صحابہ اکرام کے پاس. ہمارے پاس تو آج عالی شان مسجد موجود ہے, بہترین قالین ہے, لائٹیں ہیں, پنکھے ہم موجود ہیں یہاں پر. وہ صحابہ اکرام ان کے پاس صحیح سے مسجد بھی نہیں, جب برسات ہوتی تھی تو پانی ٹپکتے رہتے تھے, مسجد میں دروازے بھی نہیں تھے, کتے وغیرہ مسجد کے اندر گھوما کرتے تھے. لیکن ان کے پاس کیا کہ قرآن مجید, یہ کتاب جب ان کو ملی تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے سے انہیں اتنا سربلند بنایا کہ پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی. انہیں اگر کہیں کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے تو بہترین کمانڈر ہوا کرتے تھے,
कोई बेहतरीन टीचर बना दिया जाए तो बेहतरीन टीचर हुआ। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं था कि अगर सहाबे किराम को दे दिया जाए और वो उसका हक अदा ना करे। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन कुरान से हमने अपना नाता तोड़ लिया, कुरान से हमने अपना ताल्लुक तोड़ लिया है। इसकी वजह से हम जलील और ख्वार हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो है रुसवा कर दिया और हमें जलील और ख्वार कर दिया। ये कोई मामूली किताब नहीं है मेरे भाई और दोस्त, ये वो किताब है, अगर हमने इसको आज छोड़ दिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने एक तरफ हम होंगे, एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी जो रातों को जागकर हमारे लिए रो रो कर दुआएं करते थे, हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते थे। क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करने वाले हैं, वही नबी हमारे खिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कल एफआईआर कराएंगे, कल मुकदमा दर्ज कराएंगे और कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इन्न हादा कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कहेंगे कि ये मेरी कौम है, यही ये मेरी कौम है जिन्होंने कुरान मजीद को जो छोड़ दिया था, इस पर अमल करना छोड़ दिया था, इसको जो है पसे पुष्ट डाल दिया था। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे मेरे भाई? उस वक्त हमारे नबी हमारे सामने मौजूद होंगे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम मौजूद होंगे, हमारे पास क्या जवाब बनेगा? हमने तो कुरान को लाकर ताकों में सजा दिया है, हमने कुरान को लाकर गिलास में पैक करके बंद कर दिया है। हमें कभी तौफीक नहीं होती कि हम जरा कुरान को खोल कर देखें रब्बुल आलमीन हमसे क्या कहना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या बातें करना चाहता है, हमें क्या पैगाम देना चाहता है, हमसे क्या मुतालबा करना चाहता है। ये हमें कभी तौफीक नहीं होती। तो हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ नहीं आएगा तो फिर किसके माशरे कहां पर आएगा? इसी तरीके से मुख्तसर तौर पर मैं अपनी बातों को बयान करता हूं। पांचवी चीज, अगर हम अपने माशरे की इस्लाह चाहते हैं तो हम अपने नौजवानों के अंदर सुधार पैदा करें। नौजवान जो है किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता, इंसान कोई काम नहीं कर सकता है। नौजवान हर कौम के रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर किसी कौम को जो है बर्बाद करना है, हलाक करना है, उसके नौजवानों को हलाक बर्बाद कर दिया जाए, उन्हें जो है गुमराही के रास्ते पर ढकेल दिया जाए, वो कौम वैसे ही तबाह बर्बाद हो जाए। क्या आज नौजवानों की हालत ऐसी नहीं? वो कौन से गुनाह है जो आज के नौजवानों के अंदर नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से ऐसे गुनाह है दुनिया के अंदर जो आज मुस्लिम नौजवानों के अंदर न पाया जाता है? वरना जब इन्हीं नौजवानों के अंदर ईमान की दौलत थी, इन्हीं नौजवानों के अंदर ईमान की ताकत थी, तो आप जरा याद करें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। नौजवान है, नबी है, तने तनहा है, वक्त का बादशाह नमरूद, उस वक्त पूरी दुनिया की पर उसकी हुकूमत थी, पूरी दुनिया उनके मुखालिफ है, अकेले नमरूद बादशाह के दरबार में खड़े। ये ईमान की दौलत थी और उससे मुनाजरा करते हैं और उसको जो है उसमें हराते हैं। ये मेरे भाई ईमान की दौलत थी। इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में जाकर सारे बुतों को तोड़ देते हैं, उन्हें आग में डाला जाता, पूरी दुनिया उनके मुखालिफ थी, अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हुए अकेले खड़े। ये ईमान की दौलत थी। आप आगे ना जाए, आज जुमा का दिन है, हमने सूरह कहफ पढ़ी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कहफ के अंदर चंद नौजवानों का जिक्र किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे, जब उनके अंदर ईमान की दौलत आई, वक्त के बादशाह से उन्होंने बगावत की और उनसे कहा कि बादशाह, अब मैं तेरे साथ मिलकर जो शिरक नहीं कर सकता, बिदअत नहीं कर सकता, गुमराहियों के कामों में नहीं लग सकता हूं। और वो सारे के सारे जो है एक गार में जाकर छिप जाते हैं। कभी मौका मिले तो आप सूरह कहफ को उठाकर पढ़े, तर्जुमा करके पढ़े, आपको मालूम हो जाएगा वो नौजवान कौन थे, उनकी हालत कैसी थी। ये नौजवान थे सहाबे किराम में। आप आज सुपर पावर कौन है? अमेरिका है, सुपर पावर रूस। उस जमाने में, सहाबे किराम के जमाने में सुपर पावर कौन थे? रोम और ईरान। ईरान में जब जंग कादिसिया हुई थी, उस मौके पर जो है
जो रुस्तम रूम था, रुस्तम था उसका नाम था, जो सिपह सालार था, कमांडरिंग चीफ जो था उसका नाम रुस्तम था। उसने जब देखा मुसलमानों ने ये ईरान पर हमला किया और मुसलमान वो घबराया और परेशान हुआ, और उसने अपने लोगों से कहा जरा जाकर मुसलमानों में से किसी को बुलाकर लाओ, हम पूछे कि मुसलमान आखिर चाहते क्या है, इनकी जिंदगी का मकसद क्या है, ये दुनिया में किस लिए आए हैं। एक सहाबी थे रिबई इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला, अकेले रुस्तम ईरान के दरबार में अपनी तलवार से उसकी कालीन को फाड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वो हैरान हो जाता है, वो हैरानी के आलम में पूछता है कि तुम कौन हो, तुम दुनिया में क्यों आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत रिबई इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जो जवाब देते हैं वो जवाब आज हमारे नौजवानों के पास होना चाहिए। वो कहते हैं नहनु जीना लिनुखरिजा इबादत इबादल इबादी इला इबादतिल्लाह, हम दुनिया में इसलिए आए हैं, जीना लिनुखरिजा इबादल इबादतल इबादी इला इबादतिल्लाह, हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम लोगों को बंदों की इबादत से निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लेकर आए। दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम बंदों को बंदों की इबादत से, मखलूक की इबादत से निकाल कर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लेकर आए। वमिन ज़ैक़िद दुनिया इला सिअतिल आखिरा, और दुनिया की तंगी से निकाल कर लोगों को जो है आखिरत की वसाअत की तरफ, आखिरत की कुशादगी की तरफ लेकर आए। वमिन जुअरिल अदियान इला अदिल इस्लाम, और तमाम अदियान, तमाम धर्म, तमाम दीन के जुल्म सितम से लोगों को निकाल कर इस्लाम के आदल इंसाफ की तरफ लेकर आए। तो ये नौजवानों की हालत थी। जब उनके अंदर अल्लाह का खौफ, उनके अंदर ईमान की दौलत थी, तो इस तरीके से मुसलमान नौजवान हुआ करते। लेकिन जब इन्हीं नौजवानों के अंदर शहवत, ख्वाहिशात, दुनिया परस्ती आई, तो फिर आज देखो मुसलमान नौजवानों की हालत क्या है। मुसलमानों की हालत क्या हो गई, हमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, हमारे और आपके सामने ये सारी चीजें मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने माशरे के अंदर इस्लाह चाहते हैं, माशरे को तरक्की के रास्ते पर हम लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें अपने मकसद को अपनाना पड़ेगा। हमारा मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ये चीज हमने भुला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है? तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा 3 काम है। सबसे पहला काम उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के काम आने के लिए बनाए गए। तुम्हारा मकसद ये है कि तुम लोगों के काम आओ। कोई परेशान है, कोई मुश्किल में है, कोई बीमार है, तुम उसके काम आओ, उसकी मदद करो, उसका हेल्प करो। ये चीज क्या आज हमारे अंदर है? आज हम खुद अपने सगे भाई का टांग खींचने में लगे हैं। हमारा पड़ोसी हमसे महफूज नहीं है, हमारा कोई गैर, हमारा खुद मुसलमान भाई हमसे महफूज नहीं है, तो हम दुनिया वालों की क्या मदद करेंगे? हम दुनिया वालों के क्या काम आएंगे? तो ये मकसद हमने भुला दिया। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, हमारा काम क्या था? हम लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। लेकिन ये चीज भी आज मुसलमानों के दरमियान से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज हम लोगों को भलाई का हुक्म देना तो दूर की बात है, अगर हम किसी को बुराई में मुब्तला पाते हैं, अगर हम ये देखते हैं हमारा कोई भाई किसी गुनाह में मुलव्विस है, तो रोकने के बजाय हम खुद उसका साथ देने में लग जाते हैं, क्योंकि उसमें मजा आता है, उसमें जायका मिलता है। तो ये हमारा मकसद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काम के लिए हमें पैदा किया था, ये काम को हमने भी, इसको भी छोड़ दिया। इसी तरीके से हमारा जो मकसद है, हमारी माशरे की तरक्की के लिए जो एक 5वीं या छठी चीज वो ये है कि आज मुस्लिम नौजवानों के अंदर जो अखलाकी बिगाड़ भी बहुत ज्यादा है। वो तो एक अलग मसला है कि गुनाहों में लगे हुए हैं। मुसलमानों के नौजवानों की हालत अगर आप देखें तो बात बात पर गाली उनकी जबान से निकलती, बगैर गाली के उनकी कोई बात मुकम्मल नहीं होती। कोई भी बात करेंगे तो उनके हर जुमले के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर एक गाली जरूर मौजूद होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहसनुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अखलाक में सबसे बेहतर हो। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो फरमाती है, कहती है
कि मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफहिशन, हम जिस नबी के मानने वाले हैं उस नबी के बात करने का अंदाज क्या था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है, ऐसी कोई बात आपकी जबान से नहीं निकलती थी जिसमें बेहयाई की एक जर्रा बराबर की झलक मौजूद हो, जिसमें बेहयाई की कोई बात मौजूद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ऐसी कोई बात भी नहीं निकलती। तो ये हमारे नबी का किरदार था, हमारे नबी के बात करने का अंदाज था। लेकिन आज मुसलमानों की हालत, फिर वही पर बात आती है मुसलमानों के नौजवानों की हालत क्या है। हर इंसान इस बात का मुहासबा कर ले, हर इंसान इस बात का तज्जिया कर ले कि उसके अंदर अखलाकी गिरावट किस कदर जो है पाई जाती है और उसके बात करने का जो तरीका है वो किस अंदाज का है। हर इंसान इसको बखूबी जानता है। इसी तरीके से अगर हम अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं तो हमें इत्तेहाद और इत्तिफाक कायम करना पड़ेगा। आज मुसलमान आपस में जो फिरकों में बटे हुए हैं, और मुसलमानों को छोड़ दीजिए, हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। हमारी जमात के अंदर, हमारे उलमा के दरमियान कितनी ज्यादा फिरकेबाजियां हैं और कितने ज्यादा आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ है, इसको भी जो है हमें अपने सामने रखना चाहिए। और हमें इत्तेहाद और इत्तिफाक अपने सामने, इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को जो है मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बट जाओ। अगर फिरकों में बटे तो फिर हमारी हालत वही होगी कि जो मन में आएगा हमारे साथ जैसा सुलूक करके चला जाएगा, और हम फिर कुछ कर नहीं सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं है। तो अगर हम अपने माशरे को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, अमन सुकून के रास्ते पर, इस्लाह के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें जो है इत्तेहाद और इत्तिफाक अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम अपने माशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, अपने माशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, तो हमें जो है दुनिया परस्ती से निकलना पड़ेगा। दुनिया परस्ती आज हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ गई। हम दुनिया में, दुनिया को कमाने के लिए जो है बिल्कुल लगे हुए हैं। हमारे पास ताकत है, हमारे पास सेहत है, तो आज हम दुनिया कमाने में लगे हुए हैं। कल जब हम ना कमा सकते हैं और ना हमारे पास सेहत होगी, ना ताकत होगी, तो हम मस्जिद में आएंगे, अल्लाह की इबादत करने के लिए आएंगे। आज हमारे पास ताकत है, हमारे पास वक्त भी है और हमारे पास ताकत भी है, फिर भी हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं होती है। हम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जवानी की इबादत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा पसंद है, इस जवानी को नौजवान जो है उसको दीवानी बनाकर और ख्वाहिशात में और शहवात में जो है नौजवान जो गुजार ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में नहीं गुजार। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, 7 किस्म के लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देने वाला। उनमें से कौन? शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत में अपनी जवानी को गुजारा, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में अपनी जवानी को गुजारा है। गुनाहों के अड्डों पर नहीं, गुनाहों के जगहों पर नहीं, अय्याशियों में नहीं, मक्कारियों में नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र और अज़कार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत में कितना अजीम मकाम है मेरे भाई और दोस्तों। क़यामत का मंजर हमारे और आपके सामने, हमें तो मालूम ही होगा कितना खतरनाक होने वाला है। वहां पर कोई साया नहीं मिलने वाला, सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा। उस मौके पर इन नौजवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह दे देगा। कितनी खुशनसीबी की बात है मेरे भाई और दोस्त। तो जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है और हम दुनिया परस्ती में मुब्तला ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु अला क़सअतिहा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के करीब एक वक्त ऐसा आएगा कि दूसरी कौमें जो तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। आपने फंक्शन हॉल में, शादी वगैरह में मंजर देखा होगा,
कुछ लोग खाने के लिए बैठे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, ये उठ जाए फिर मैं जाकर खाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, दूसरी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। सहाबे किराम ने कहा, वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बल अंतुम गुसाउन का गुसाइस सैल, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तुम्हारी तादाद सैलाब में बहने वाले उन झाग की तरीके से होगी। जो सैलाब आए या फिर आप समंदर के करीब में जाए, आप झाग देखते होंगे, अगर आप उस पर उंगली रख दे तो वो झाग टूट जाता है, वो बुलबुला खत्म हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारी मिसाल उसी तरीके से होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत उसी तरीके से होगी जिस तरीके से एक सैलाब में झाग मौजूद होता है। और उसकी वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। दुनिया से मोहब्बत हमारे अंदर आ गई, हम ज्यादा समय तक जीना चाहते हैं, मरने से हमें, मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन मौत से हमें नफरत हो गई। और दुनिया हमारे अंदर बिल्कुल रच बस गई है, जबकि मेरे नबी का तालीम यह है कि दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे कि कोई मुसाफिर है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब व आबिर सबील, दुनिया के अंदर ऐसे रहो गोया कि कोई अजनबी हो या फिर मुसाफिर हो। हम सफर पर निकलते हैं, हमें यहां से मुंबई जाना हो, यहां से यूपी जाना हो, तो हम कितना सामान अपने पास लेकर निकलते हैं? हमारे पास सिर्फ जरूरत भर का सामान होता है और उसके बाद हम उसको लेकर निकल पड़ते हैं। कहीं पर रुकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते, फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते। हमारी दुनिया के अंदर मिसाल यही है, हमारा मंजिल जो है वो आखिरत है। हम दुनिया में एक सफर के लिए आए हैं और ये सफर जो है जारी है, लेकिन हमने इसको अपना मंजिल बना लिया, आखिरत को हमने भुला दिया और दुनिया को हमने अपना मंजिल समझ लिया है और दुनिया ही को अपना हमने सब कुछ समझ लिया है। और इसकी वजह से हमारे अंदर दुनिया के लिए मोहब्बत पैदा हो गई और मौत से जो हमें नफरत और मौत से अदावत आ गई है। मेरे भाई और दोस्तों, हमें अपने माशरे की अगर इस्लाह करनी है तो ये तमाम बातें जो हमने बताई हैं, इन तमाम बातों को हमें अपने सामने रखते हुए इन तमाम बातों पर अमल करना पड़ेगा। इसके बगैर हमारे माशरे की ना तो इस्लाह हो सकती है, ना हमारा माशरा अमन सुकून का गहवारा बन सकता है और ना हमारा माशरा तरक्की के रास्ते पर जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो तमाम बातें हमने आपके सामने बयान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु